صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد ملا في الأفق المبارك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أبهر نور في الكون شارق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زائنا الأنبياء السلام عليك السلام عليك زائنا السلام
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الوسط على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيها اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحام في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأجمل منك لم ترى
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعمت وعمت يا خير البشر ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا مولاك مقالي يا بدرة من حالي ماذا يعبر عن مولاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا
الله ربي ارحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلو على أهل اليقين من ثر ذلك الإذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وكمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصل عليه به، صلاة يتصل بها روح المصل عليه به، صلاة يتصل بها روح المصل عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حسبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، مع الأكوان بنثر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك، فدامك ومريدك يا جد الحسن
واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن حبيبي محمد ما في زيه اثنين حبه ساكن قلبي بزيد كل ضنين جماله ودلاله بغطي جلاله ودعوة قباله تشوفهم الاثنين بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك لجد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك لجد الحسن يا أجمل هدية هدية من رب البرية لكل الدنيا دية يا جد الحسن ما هو أنت قمرها من تل منورها من فتح أسرارها يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسن ولا نمدح محمد أبا بكر الصديق خير صديق الصديق سيد الخلفاء أرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولا نمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شهيرا نرجو من فضل المولى الصالح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وموت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيل وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كامنا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور وأنفذ الحكمة على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وطيه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فتلقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبه الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بساعة مستمر ليس يفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد، مرحبا 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 يا نور عيني، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا
وبجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جد بلغ كل مقصد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا واهدينا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهك في جوارك خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله تغشاك الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Ustadz Gusti Rosyadi Ilmi Ilsi selaku penceramah pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa Jarani beserta jajarannya dan seluruh masyarakat yang kami muliakan. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh berkah dan kebahagiaan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Kedua, kalam ilahi.
Ketiga, sambutan. Keempat, ceramah agama sekaligus doa. Kelima, penutup. Memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Mari bersama kita buka acara dengan membacakan basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kanda Ismanadi dan Muhammad Hanafi. Kepada Kanda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Semoga bacaan ayat suci tadi memberi cahaya dan petunjuk bagi kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Kanda Muhammad Ramlan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbanyak bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Gusti Rosyadi Ilmi LC yang alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa mengisi dalam acara kita di tengah-tengah kesibukan beliau. Kita tahu bersama beliau sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nusa Tengah, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu bersilaturahim di Desa Jaran ini. Kemudian yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun kepada bahan pian. Kemudian juga yang kami hormati seluruh tamu undangan, jiran tetangga Masjid Al-Huda Jarani yang sudah berkenan hadir untuk mendatangi undangan yang sudah kami sebarkan di masjid-masjid dan juga langgar bahan pian. Kemudian tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Desa Jarani yang ulun hormati juga seluruh masyarakat Desa Jarani yang sudah membantu pelaksanaan hari ini hingga nanti sampai selesai. Kami selaku Ikatan Remaja Masjid Al-Huda Jarani mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ustadz Al-Mukarram yang sudah berhadir dalam kesempatan kali ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang sudah berhadir dalam kesempatan kali ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat jiran tetangga yang sudah membantu kegiatan hari ini, baik membantu berupa dana, membantu pikiran dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan semua amal kebaikan buhan pian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga dari Ikatan Remaja Masjid Al-Huda Jarani mengucapkan maaf jika sekiranya dalam sambutan kami, dalam penyambutan kami ada kekurangan, kekeliruan, baik ini sengaja ataupun tidak sengaja. Sekali lagi kami memohon maaf. Akhirnya malah kita berdoa mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan acara kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa berkah, dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sambutan yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Gusti Rosyadi Ilmi LC. Kepada Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati remaja masjid apa? Al-Huda ya, Al-Huda Jarani. Yang kami hormati
para alim ulama, tokoh masyarakat yang kami hormati, pembakal Jarani serta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk di masjid ini, di rumah Allah ini, supaya kada sia-sia niatakan iktikaf, ya, niatkan iktikaf karena Allah, dan niatkan untuk ilmu, niatkan memenuhi undangan, apalagi niatkan untuk merayakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan niat-niat itu kita punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat daripada beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun mengajak kita semua untuk lebih dalam lagi merasakan keberuntungan, keuntungan atau keberuntungan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mengajak pian untuk merasakan betapa beruntungnya kita, merasakan berbeda dengan mengetahui. Bila mengetahui saja ingat di kepala andaknya, tapi bila merasakan itu rasap dalam hati. Bila rasap dalam hati, keluarnya dalam bentuk ucapan dan perbuatan yang baik. Tapi bila intang kepala saja, kada jadi nangapa ya. Karena itu rasakan betapa beruntungnya kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seluruh para nabi dan rasul bertaan menangis, memohon, meminta, menghibah kepada Allah agar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon, mereka meminta, mereka merengek kepada Allah agar menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berdoa kada, meminta kada, yalah, memohon kada, apalagi merengek kada juga. Bebaik becongol ke dunia jadi umat Nabi Muhammad. Betapa untungnya kita, ya kan? Tanpa meminta, tanpa merengek kepada Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini selalu ulun ajak setiap momen, setiap kesempatan Maulidur Rasul kepada umat Nabi Muhammad agar pandai-pandailah bersyukur atas takdir ini. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Mensyukuri nikmat bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mensyukurinya? Tentu dengan mencintainya, tentu dengan mahabbah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'aman ahab. Karena di akhirat al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai. Kalau pian lebih mencintai artis, maka pian akan dikumpulkan dengan orang itu. Ya, kalau pian mencintai seseorang,
maka pian akan dikumpulkan dengan orang itu. Tetapi kalau pian mencintai Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai idola utama kita, idola pertama dan utama kita dalam hati kita, dalam hidup kita, maka insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di hati kita ada idola yang lain, maka kita juga akan dikumpulkan dengan orang itu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh demi Allah aku mencintaimu dari apapun, dari seluruh manusia kecuali atas diriku sendiri." Nah, Umar bin Khattab masih menyisakan cintanya kepada dirinya melebihi cintanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Umar menyisakan cintanya kepada dirinya melebihi dari cinta kepada Rasulullah, Rasulullah menegur Umar bin Khattab. Ujar Rasulullah, "Belum lagi kamu mencintaiku muka itu." Lalu kayak apa? "Sampai engkau mencintaiku melebihi dari cintamu kepada keluargamu, saudaramu, bahkan dirimu sendiri." Ketika kita melepaskan cinta diri kita yang paling mahal kan mencintai diri kita sendiri, ya enggak ada. Tapi kita lepaskan cinta kita pada diri kita itu, lalu kita lebih mengutamakan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah cinta yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mencintai Rasulullah, kalau kita bujur maka akan kita sering menyebut namanya. Kalau cinta kita benar, maka kita akan sering merindukannya. Kalau cinta kita benar, maka kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang dicintai, apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Biasanya tuh kalau pengantin baru tuh ya kan, mereka saling mencintai, dua laki bini inilah. Nah, nang tadinya kada ketujuh padas jadi ketujuh padas karena bini ketujuh padas. Ya kada, yang tadinya kada tapi ketujuh warna hijau, tapi karena laki ketujuh warna hijau tak umpat-umpat ketujuh warna hijau. Ya. Contoh ulun pribadi waktu belum kawin itu hampir kada susuahan makan belumbuk padas. Nah, imbah kawin sampai weh ini malah ulun nampak ianya ya, karena bini ulun ketujuh padas. Jadi begitulah mawaddah warahmah dalam keluarga itu ternyata saling menyatu. Dua jiwa saling menyatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bujur kada cinta kita kepada Rasulullah itu dibuktikan ketika diri kita menyesuaikan dengan apa yang diketujui oleh Rasulullah. Bila kita kada banyak menyesuaikan diri lawan Rasulullah, berarti cintanya bohong. Berarti cintanya kada bujur. Ayo, berapa kali kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari? Sering kada? Sesering apa? Tidak hanya sering, bergetar kada hati pian, merinding kada awak pian ketika memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, dalam kesendirian, kalau bahabsian itu kan beimbayan kita penuh kegembiraan, ya kan?
karena kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kegembiraan. Tapi dalam kesendirian, adakah kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh penghayatan kepada Rasulullah, kaganangan lawan Rasulullah, rindu lawan Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan salam atasmu wahai Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Adalah bergetar hati kita, adalah kayak merinding tuh rasa rindu hendak benar mencapai kulit sidin. Nah itu membayangkan kawa kada di akhirat ulun bertamu lawan sidin, kawa kada kena surga lawan sidin, pinandu juaka Rasulullah lawan ulun kena di akhirat. Kekhawatiran itu bikin kita merinding, bikin kita takutan. Nah, lalu kita berselawat lagi sama Rasulullah, menyebut namanya. Lalu kita hendak menyesuaikan apa yang diingini, apa yang dikatujui oleh Rasulullah kita gawi. Ini Rasulullah kada katuju aku nang kayak ini nah. Supan aku lawan Rasulullah. Nah itu ngarannya sudah mulai mencintai Rasulullah. Tapi bila kada hidup dalam hati kita lah, ini bahasa sambat muntung nih, bahasa sambat orang nih, Rasulullah kada ketujuh nih, berhenti kita bahasa sambat orang, menguyai aib orang lain, aduh nih lagi karena Rasulullah kada ketujuh. Iyalah, muntung memfitnah orang. Ampih, kenapa? Karena supan dalam Rasulullah. Ya kan? Rasulullah kada ketujuh orang itu suka memfitnah. Lalu kita berhenti. Ampih mengurangi timbangan dalam berdagang. Ikar. Di sini kada dapat. Sini orang saleh bertahan insyaallah. Ya. Berdagang kada jujur, supan lawan Rasulullah. Ini dilihat Rasulullah nang supan, aku nah Rasulullah ada ketujuh umatnya kayak naya. Ya lah. Korupsi, kada ketujuh Rasulullah nih. Rasulullah melaknat nih orang yang korupsi nih. Kedua nih. Jadi rasa cinta yang membumbung sampai ke ubun-ubun ibaratnya lah. Itu sedikit hanya kayak kita tuh berjalan kayak dilirik Rasulullah terus. Yalah. Rasanya tuh kayak dilihati terus oleh Rasulullah. Bepandir dilihati Rasulullah. Hendak ke situ rasa dilihati. Nah, bila sudah sampai ke itu derajatnya, wah top merkotop, mantap benar. Lah, itu nembujur tuh, ya kan? Kalau seharian kada baca Quran, rasanya tuh gelisah hati kita. Rasulullah kada ketujuh nah kayak ini. Rasulullah tuh menyuruh kita baca Quran hari-hari. Amun ada kada membaca Quran sehari, supan lawan Rasulullah. Ini mukjizat satu-satunya yang masih ada sampai hari ini dan akan bertahan sampai hari kiamat kelak. Seluruh mukjizat para nabi itu hilang, lenyap, tidak ada lagi seiring dengan nabinya, tidak ada. Satu-satunya mukjizat yang masih ada dan akan terus ada adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu peninggalan sidin tuh, mukjizat Rasulullah. Ya. Nabi nangkawa membalah lautan, nangkawa tongkat jadi ular, nangkawa menghidupakan orang mati, apalagi macam-macam bentuk mukjizat
para nabi dan rasul itu kadada lagi seiring nabi dan rasulnya sudah tiada, Rasulullah tiada, mukjizatnya masih ada. Dan demi Allah Rasulullah hidup di alamnya dan melihat kita duduk hari ini lagi memperingati maulid beliau, ya. Dan setiap kali kita membaca salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka beliau menjawab salam kita tersebut. Kayak apa aja Rasulullah menjawab salam, jutaan manusia mengirim salam manusidin, gak apa caranya sidin dia menjawab salam. Jangan ditakut-nakut itu lagi sudah, ya. Dengan izin Allah sidin kawa menjawab, kayak itu aja sudah. Kaifiatnya kayak apanya jangan ditakut-nakut, ya lah. Nah, karena bukan para ulama yang memedahkan itu, Rasulullah sendiri dalam sabdanya mengatakan itu, bahwa setiap kali umatku memberi salam kepadaku maka arudduha, maka aku menjawab salamnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supan sampai takakat tanah orang, supan lawan Rasulullah itu hak orang lain, ya. Bila tamakan hak orang lain maka itu adalah kezaliman. Kita juga supan nang sugih, nang kaya, maaflah bagi nang kaya aja bang inilah. Nah, ini ulun minta uzur berdahulu, minta ampun maaf bila terpadas sedikit lah, ya. Tapi wajib ulun sampaikan sebagai sesama umat Nabi Muhammad SAW, karena ulun ingin menyelamatkan kita semua. Orang sugih masih menukar LPG 3 kilo, maka itu zalim kepada orang miskin. Zalim pada orang miskin, mengambil hak orang miskin, dosa besar. Oh malih wabuk di karau juga lah, ada tahu aja, ada diundang lagi ke Bapak juga bang lah, bakal karawannya. Tapi minimal ulun sudah bisa mengatakan kepada Allah karena di akhirat, ya Allah qad balagtu, hamba sudah menyampaikan kepada umatmu, sudah kewajiban ulun sudah sampai. Setiap khutbah Jumat ulun sentil terus ini, setiap ceramah selalu ulun selipkan ini, karena banyak orang tidak paham. Gara-gara orang sugih umpat menukar LPG 3 kilo itu langka LPG-nya. Gara-gara langka, larang harganya 30.000, 35.000. Bujur kada? Bujur kada? Karena larang, makin bingung tuh mau lorakan duit orang miskin, berhutang dahulu. Nah, adalah zalim. Gara-gara siapa? Gara-gara orang sugih umpat menukar nang 3 kilo. Ulun pribadi ini beberapa waktu umpat menukar itu beberapa tahun yang silam. Tapi ulun diingatkan oleh ibu ulun seorang, mama angkat ulun, akan kezaliman itu. Sejak itu ulun ampih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Itu dosa besar pada orang-orang miskin kita. Nah, itu dosa kada berasa tuh, karena pemahaman kita seolah-olah itu bujur-bujur aja kita mengambil manukari nang 3 kilo itu tadi. Pemahaman kita itu bujur aja. Nah, itu nang salah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian,
Harusnya kita kalau mencintai Rasulullah, kita supan sebagai laki-laki, mudah tangan kita menempeleng bini kita. Malu kita berokok sebungkus sehari, kawa anak bini di rumah kada makan apa-apa, maka itu kezaliman, maka itu dosa bagi sang suami, karena dia telah meninggalkan kewajibannya demi kenyamanan pribadinya seorang. Wah, sebungkus berapa sebungkus? Yang paling muhar berapa? 18.000 kah? Ya kah? Nah, 18.000 kawa nukar nasi bungkus 2-3 ama masak seorang. Nah, kawa hintalo 2 biji, potong 5, nah, potong 6, kawa seperanakan makannya lah. Kok bisa setega itu seorang suami nyaman-nyamannya baru 18.000 sehari, sementara anak bininya kelaparan, kada minum susu nang bayinya, gara-gara kada kawan nukar, ada duitnya, haram jatuhnya beruko tuh. Kada lagi makruh, ampih makruh jadi haram jatuhnya. Nah, pak dasar karo aja wabuknya lah, ada tahu ya. Nah, wajib disampaikan bang alolih mbakalihan. Ulun karo demia ini murid pertama nih masalahnya. Si ini pina karo ya bang murid. Sekali bepandir aja, sedikit aja pandir sini tuh. Ngakanakan, wah takutan bang murid. Aduh usah berucap bebe congol aja mau hasidin selesai itu akan takutannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu dosa-dosa nang sering kali kada kita sadari. Bapak Ibu sekalian, kada supankah kita ya seorang istri rancak banget merangut lawan laki. Nah, itu hati-hati itu dosa itu, Bu. Oi ibu-ibu, oi Bu, guringan lah. Halo, kadaleh, berarti guringan udah tai ke situ beneran. Mudah suara bini mengangkat lebih nyaring daripada laki. Nah, itu hati-hati. Dalam surah Al-Hujurat digambarkan oleh Allah su'ul adab. Orang yang kada beradab itu menggugurkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan tanpa dia rasakan. Entah bata amalu, rontok itu semua kebaikan-kebaikan gara-gara apa? Su'ul adab, karena kada berakhlak, karena tidak beradab. Tinggi suara dari laki, ibu-ibu nang begajih saurang. Ini karau yo bang apa ya nah, wajib ulun sampaikan. Ini bakaro-karo aja malam ini kita. Tampolo pian mengundang ulun malam ini ya Allah. Pian begajih saurang, walaupun pian begajih saurang, pian tetap wajib beizin lawan laki untuk bertukar apapun dengan duit itu. Bujur duit itu pian mengikuti, kada pian berikan kepada bini, itu hak pian. Tapi pian bertukar baju, bertukar apapun, beizin lawan laki, minta ridho lawan laki. Ridho kada laki ulun menukar ini. Itu ini mohon ampun maaf juga banyak bini-bini kan
potong rambut juga kada beizin lawan laki. Kabulujuran lakinya ketujuh rambut panjang binian timbul dipotong kada bapadahan. Lakinya kada sarik bang, cuma sedikit kesal di hati. Kekesalan itu menandakan tidak ridho atas dipotongnya rambut itu. Dosa kada motong rambut kada beizin, dosa jadinya. Mak aja bangka itu aja leh. Memang bakti bebinian itu 100% pindah setelah ijab kabul kepada laki. Tapi jangan gara-gara ini laki diktator lah, woi. Lakian kada boleh diktator. Lihat Rasulullah SAW kada pernah diktator sidin suah kada di apa aja orang tuh dicuekin oleh Aisyah radhiyallahu anha suah, dan beliau sabar atas itu, ya bukan kada suah. Aisyah pernah cemburu kepada Rasulullah, sarikkah Rasulullah? Kada. Jadi kada boleh mantang-mantang jadi laki, kada boleh diktator. Sedikit-sedikit keluar fatwa ikam biniku wajib taat lawan laki. Nah, itu tarus. Itu ngarannya diktator. Kada boleh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, apalagi mohon ampun dan maaf, ini jadi habis ijab kabul, bakti bebinian itu pindah 100% kepada lakinya. Itu syariat mengajarkan kita. Kalau sayang lawan kuitan tetap wajib. Tapi baktinya, bakti bedakanlah, baktinya itu kena lawan laki 100%, dipindah 100%. Kalau lelakian baktinya kada pindah kemana-mana sampai akhir hayat, baktinya lawan kuitan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berapa menit sudah lo nih? Mana jamnya nih ya? Untuk itu bujur kah? Jam waktu Hah? 9:30. Kayak apa jamaah? Sadangkah? Woi, taruh ujuran lah. Pina karo dunia leh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau memang bujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita bujur mencintai Allah, maka ujar Rasulullah fattabi'uni. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian bujur-bujur mencintai Allah, maka ujar Rasulullah, ikuti aku. Ittiba lawan aku. Bila kada ittiba berarti kada bujur cintamu kepada Allah. Kalau bujur pian mencintai Allah, maka ittibalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu sekalian, dorongan untuk bisa ittiba kepada Rasulullah, dorongan untuk bisa mencontoh keteladanan Rasulullah itu ada 3. Dan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang dibacakan oleh 2 qari kita tadi. Ulun apresiasi luar biasa, hari ini qarinya ada 2. Wah, ayat yang dibaca cuma 1 ringkas sepulang lah, dan bagus banget, luar biasa benarlah, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kalau kita memang mencintai Allah, maka kita harus ittiba lawan Rasulullah. Bagaimana kita mengittiba Rasulullah?
mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti keteladanan Rasulullah, dorongannya ada 3 sesuai dengan ayat itu. Kita rancak hanya membaca potongan ayat sampai habis, ya kah? Coba hari ini kita sampai habis bacanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum, la itu lam taukid, lam taukid, lam yang menunjukkan taukid. Taukid itu penekanan, sungguh, ditambah lagi huruf taukid yang kedua qad. Lam itu sendiri adalah huruf taukid, qad itu juga huruf taukid. Jadi ada 2 penekanan, ada 2 huruf penekanan di situ. Sungguh, benar-benar, itu menerjemahkannya jadinya sungguh, bujur-bujur, itu ya, dalam diri Rasulullah itu ada uswah, keteladanan yang baik, uswatun hasanah. Bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai teladan? Dorongannya ada 3. Apa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. 2. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang bisa mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang punya dorongan kuat untuk supan lawan Rasulullah, dorongan kuat untuk merindukan Rasulullah, dorongan kuat untuk mencintai Rasulullah, dorongan kuat untuk mencontoh keteladanan akhlak Rasulullah. Itu bagi mereka yang punya 3 sifat, 3 karakter, 3 dorongan ini tadi. Pertama apa? Liman kana yarjullah. Yang pertama adalah bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengimani kepada Allah, yang mengimani hari akhir, hari di mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya orang yang punya rasa itu yang bisa mencontoh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, bagi orang yang mengimani adanya hari akhir. Ketika dia mengimani adanya hari akhir, maka dorongannya semakin kuat karena akan berjumpa dengan Rasulullah, akan bertemu dengan Rasulullah, karena yakin bahwa di sana ada hari akhir. Ketika dorongan itu kuat, ketika keimanan itu kuat, maka kuat jualah kita hendak mencontoh Rasulullah. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang menyebut, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Orang yang basah lidahnya dengan zikir kepada Allah, dia orang yang lebih mudah untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun coba yang kecil-kecil saja, ya, kada usah urusan bernegara kejauhan, ya kan, keganalan contohnya, nang haloi-haloi aja gini lah. Contoh, mohon ampun maaf bila ada nang kana, alhamdulillah mudahan dapat hidayah ya Allah. Jangan bersinggungan ya lah. Kada usah tersinggung. Wabuk yang menyinggung aku. Ini kada bertuju ke siapapun ya. Tapi di sini bisa jadi kada ada di sini. Di luar sana. Apa itu diantaranya? Makan
minum masih tangan kiri. Masih banyak di sana kita umat Nabi Muhammad makan minum tangan kiri pembakalan. Aduh hai, ya Allah, sedih ulun melihat. Ya Allah, ini umat Nabi Muhammad. Ya, ulun tuh sering kali takuriak seorang di dalam mobil melihat umat Nabi Muhammad tuh makan tangan kiri, minum tangan kiri, manu pentol tangan kiri. Nah tuh tangan kiri, ya Allah, nangis Rasulullah melihat umatnya demikian. Ya, sedih Rasulullah melihat umatnya kayak naya. Ya, apalagi minum sudahnya tangan kiri, sebanyak tangan kiri nih. La haula wala quwwata illa billah. Suruh dia nenek. Apalagi makan pentol berdiri. Nah, di muka pamannya dah. Ayo bagi nang paman pentol nih lah. Tolong pian bawa kursi plastik halus de 2 buting barang. Bila pian berendah di mana di halaman orang ada ki nih tuh nang kursi plastik halus toh. Habis itu orang hendak menukar, mun kawa jangan berdiri ding lah, berduduk pian sini baca bismillah. Paman pentol nah mantap, luar biasa. Ini Rasulullah ketawa nih melihat nih. Rasulullah gembira melihat paman pentol kayak demikian. Ya, berdiri makan pentol, kadang makan pentol aja, makan wadai berdiri. Hendak menyuap sesuatu sambil hendak berjalan, agar-agar nih misalnya ada aja tuh melihat itu aja sambil berdiri sambil berjalan. La haula wala quwwata illa billah, li umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sedih Rasulullah melihat begini. Kada usah pandir korupsi dulu. Ini nang halo halo aja nih. Ini kada halo kada juga. Lah, ini ganal masalahnya sebetulnya ini. Ya. Makan minum tangan kiri, habis itu berdiri, kai ini berdiri di hadapan cucu makan, cucu kai cucunya juga sambil bukanya baru makan. Kainya diminta, nininya nang kayak itu cucuk kayak memberi contoh kayak itu. Habis itu pulang kada berbismillahan ada juga. Ya Allah, kayak apa ini? Ulun rajak tuh tetangis tuh melihat kelakuan lang kayak itu tuh dah. Ya Allah, kayak apa ini? Ya Allah, ya Rasulullah, ini umatmu. Itu ulun seorangan tuh kadang-kadang itu tuh. Ya Allah, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hari-hari kada kita baca Quran. Hari-hari kada kita baca Quran agar Rasulullah senang melihat kita. Ya. Rasulullah senang melihat kita. Siapa yang rutin baca Quran 1 juz dalam 1 hari selain amalan. Selain amalan itu maksudnya Al-Waqiah, Yasin, selain itu tuh Tabarak ya. Maksudnya tuh nang mulai Muharram, mulai Alif Lam Mim sampai surah An-Nas berurut. Nah, adalah nang sajus sehari angkat tangan memberi duit 200.000 nah. Nah, cash ada transfer kada. Makanya duitnya nah. Adakah? Oh, ibu-ibu adakah? Sajus sehari adakah? Bu. Adakah? Bapak-bapak ada? Halo? Oh, kada ada. Baik. Ibu-ibu ada? Kada ada.
Baik, ulun turunkan. Siapa yang setiap hari baca Quran, tiap hari rutin baca Quran itu setengah juz atau 10 halaman. Nah, adakah? Bapak-bapak ada? Ada. Ibu-ibu ada? Ulun beri duit 100.000. Betul, nah juga. Maulah saam. Ada ibu-ibu setengah juz? Ini kayak lelang aja nih. Hah? Ada daleh? Baik, lanjut. Siapa yang setiap hari baca Quran 5 halaman tiap hari? 5 halaman. Halo? Ada? Kira-kira ada. Ini takutan riak bisa jawab nih lah. Ibu-ibu ada kah? Nah, lu lihat bang ibu-ibu nih kalau pina ada nih. Nah, lihat di situlah. Nah, Bu, adakah Bu? 5 halaman tiap hari adakah? Hah? Mun banyak bangkrut malam ini nih. Ada? Ada dah. Oh, baik. Ulun turunkan. Nah, baik ulun di sini nah, nyaman lihat binian juga ya Allah. Siapa yang setiap hari baca Quran minimal 2 halaman tiap hari rutin? Ada bapak-bapak? Boleh rumah angkat nih. Ibu-ibu ada? Ada, angkat bang. Mana mikrofon syuting lagi? Pejam. Kita malam ini bagi-bagi hadiah. Minta tolong julungakan. Siapa? Nah bulik lah baram. Oh masya Allah, coba sudah bulik leh. Oh wah. Oh iya kah? Wah promosi sini. Yang 2 halaman dulu ada kah? Ada. Yang rutin sehalaman sehari. Halo? Ada juga ibu-ibu? Ada juga? Ini ada nih. Ayo sini. Sini berdiri sini. Ayo. Lain kah? 1 halaman sehari ada? Nah, minta julungan lawan nang ibu tadilah. Nah, karena kada hadir kada banyak juga nah. Nah, Bu, julungan ya. Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain amalan surah Yasin, surah Waqiah, surah Tabarak, munyakawa pian baca Quran betarus dari Alif Lam Mim sampai surah An-Nas. Barang sehari itu 1 ayat kada apa-apa. Asal dibuka, asal dibaca setiap hari. Rutinakan ya. Insya Allah pian kalau rutin, insya Allah pian diangkat oleh Allah derajatnya. Ya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran ini, dan Allah akan hinakan suatu kaum dengan Quran ini juga. Maksudnya apa? Ketika kita dekat dengan Quran, Allah muliakan, Allah angkat derajat kita. Ketika kita jarang membaca Quran, ketika kita jarang berinteraksi dengan Quran, maka Allah hinakan hidup kita, Allah sengsarakan hidup kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, barang aja 1 ayat kah? Asal kita baca barang ayat Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim. Ya ada apa-apa juga. Karena isok pulang buka pulang
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Tunggu ayatan. Kena ada ayat yang pendek pulang. Hamim. Shadaqallahul azim. Tapi yang sudah rutin tiap hari kada membedai ya kada berlanjut ayatnya Mbah Hamim dari itu ya. Kalau amun sudah rutin tiap hari kada mau kada berlanjut. Terpancing sudah anak membaca ayat berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bayangkan kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah itu pertama baudu, ya kah? Nang kedua batis kita melangkah mengambil mushaf itu sudah berapa pahala tuh sudah? Han, baudu itu pahala sudah tileh. Bis itu melangkahkan kaki mengambil mushaf berapa pahala sudah kita dapat tuh langkah kita tuh. Habis itu tangan kita pulang menjapai Quran nih. Tangan pulang kita berpahala. Maka kada mungkin sebelah tangan ngeloleh. Maka kedua belah tangan kita nih mencium pulang ya kalau kadahi dapat pahala pulang nih. Bujur kah? Ya kah? Habis itu kita bersila andak pulang nih. Abantal kah atau anu nih kayak ini apa meja mengaji ya, duduk melihat ini mata nih pahala pulang mata nih mata bergerak jangan salah mata melihat ya mata pulang berpahala. Habis itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Oh, berapa huruf tuh sudah tuh. Nah, dengan itu aja belum lagi alif lam mim 3 huruf kali 10 berapa 30 banyak kok kelipatannya. Masya Allah 1 ayat saja tuh yang baca. Habis itu pulang pian tutup pakai tangan pahala nih tangan nih. Pian cium pulang pakai dahi pakai hidung berpahala pulang nih dahi lawan hidung. Habis itu kita berdiri mengangkat Quran ini kita kembalikan ke tempatnya pahala pulang betis kita tangan kita. Masya Allah. Itu nang iyanya. Coba tiap hari gawe itu ya. Insya Allah berkah. Nah, terakhir ulun berpesan kalau bisa ini pesan sebagai pemimpin ya. Karena pian sejak ulun dilantik maka pian tanggung jawab ulun dunia dan akhirat. Tanggung jawab kami lawan Pak Bupati dunia dan akhirat. Karena itu ulun mewajibkan atas diri ulun sendiri untuk sholat hajat untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan karena itu ulun sampaikan tolong habis maghrib, bila sudah maghrib tuh jangan lagi kekanakan baik putra maupun putri ada di luar rumah lah. Tangkapi beritaan dulu, tangkapi dalam rumah, lawang dikunci, jendela ditutup, HP matiin, televisi matikan sampai isya. Ulun minta sampai isya aja sejam, udah sampai sejam leh 45 menitannya nah itu tuh ya kah maringan aja nih kawai kalau kira-kira leh awalah hai umat Nabi Muhammad kawalah kawalah kawah aja kah bismillah ya gawi mulai maghrib kaina nih isok maghrib isok kunci lawang bismillah kunci tutup jendela bismillah itu sunnah Rasulullah dah bismillah. Kemudian mati TV mati HP apa yang digawi pengajian
Baca Quran atau belajaran? Baca Quran dulu 1 mat. Habis itu belajaran. Belajaran nang apakah? Bekisahan aja kah? Kai hari kayak ini nak kayak nah. Kai dulu mengaji suah ke sini nih guru kai itu pernah kayak ini. Barangnya apakah kisah? Ya kalau kisah Nabi Muhammad, kisah sahabat dan sebagainya, ya. Nah, ayo. Apabila pian gawi ini setiap hari, insya Allah 10-20 tahun ke depan generasi kita akan jauh lebih baik dari hari ini. Insya Allah akan jadi generasi yang kuat imannya, kada goyah dengan narkoba, kada goyah dengan macam-macam di luar sana, karena sudah kuat di dalam rumah. Ayo galakkan ini. Sebenarnya kita hanya mengembalikan bahari gitu. Kalau habis maghrib itu kan ada anak-anak di luar, kecuali di langgar pengajian atau di guru ngaji, itu aja. Selebihnya seberkaan suara berdarau di rumah masing-masing kedengaran mengaji, ya. Nah, ini kalau perlu pembakalai pian patroli maghrib isok nih, lihati ini maasi kada nih anu nih rakyat nih maasi kada yo. Bila pian maasi pian dapat pahala wajib. Kenapa? Karena yang menyuruh nih pemimpin pian. Ya kalau wajib kada taat, wajib. Berarti melaksanakan kewajiban pahala wajib bukan? Pahala wajib. Dalilnya nah, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, Allah memilih ulun sebagai salah satu pemimpin kalian, pemimpin buan pian, ulun sampaikan ini. Ya, kalau anak ulun sendiri, anak ulun sendiri sampai umur 8 tahun hari ini kada punya HP. Ya, kada pegang HP. Umur yang belasan tahun pun dia boleh pegang HP hanya hari Ahad, hari Sabtu dan Ahad. Itu pun main game pakai waktu per setengah jam. Itu pun boleh main game setengah jam kalau sudah ngaji, sudah tilawah Quran, udah baca Quran, udah boleh pegang HP, pegang main game 30 menit. Habis 30 menit kalau dia mau main lagi, dia harus ngaji lagi, belajar apa kayak dikasih tugas. Habis tuntung kasih tugas selesai, boleh lagi pegang HP, main game 30 menit lagi. Begitu seterusnya. Yang memproduk, yang menemukan HP ini aja ginilah, maaflah, kita ini dibunguli orang jadinya. Dibunguli orang bujuran, memproduk HP ini lah. Tahu lah pian bebuhan barat deh. Mereka memberlakukan anak-anaknya kada boleh pegang HP sampai umur 16 tahun. 16 tahun hanya boleh pegang HP. Itu nang menemukan HP itu, nang memproduksi HP deh. Ya. Nah, bahayanya HP ini dahsyat luar biasa. Kada beradab anak kita tuh gara-gara HP aja. Tuh, mananya mendengari? Tuh, ada didengarnya. Oi, tuh, kesini. Bicara sama umahnya, ada didengarnya. Kenapa? Asik main game. Oh, kada beradab pada. Kada beradab orang kuitan. Gara-gara apa tuh? HP. Sekarang anak-anak ini mudah banget membunuh. Dari mana? HP yang melajari. Nah, ada kalau kita mendengar pembunuhan di Barabaya itu mah gara-gara disambati, dibunuhnya orang kawannya deh, mudah banget tersulut emosi. Ini bahaya, Bapak Ibu. Ini Kuitan dibunuh, ada juga di Barabaya juga, ada di sini bang. Pokoknya di hulu Sungai Tengah itu ada. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, asal lawasan sudah lah, sepanak berdiri juga nih. Terima kasih ulun diundang.
ulun minta ridho minta halal kalau ada papadahan ulun tadi nang menyakitkan nang kada pas di dia, ulun minta ridho minta halal. Ulun hanya sekedar melepaskan di sisi Allah bahwa ulun sudah menyampaikan ini kepada umatmu. Itu saja tugas ulun. Nang maasi kada maasi mah tasarah, ulun tutup mata. Ya Allah, nah, maasi kada maasi itu urusan pian masing-masing kepada Allah. Tapi urusan ulun selesai, ulun sudah sampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mengucapkan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertahan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Rasulullah di surganya, bisa meminum air telaga Kausar yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kawa bersentuhan kulit kawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa memantaskan diri agar kita bisa berpelukan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah doa. Untuk doa kami mintakan kembali kepada Ustadz dengan hormat. Nadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih hadhihi al-ummah. Allahumma aslih hadhihi al-ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Al-Mukarram atas nasihat dan ilmu yang sangat berharga. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Atas nama pembawa acara, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, baik disengaja atau tidak disengaja. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara makan bersama. Sudah disediakan makanan. Minta bantuannya panitia. Di bawah ya. Nah makannya di bawah aja, sudah disediakan di bawah makanannya.
Nggih, tamu undangan silahkan boleh merapat ke